Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsaydi. Va ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oila ahillarına va sahabalarına borib erishsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz qardoshlarım. Endi muhtaram jamoat, biz Islom dini negizlari degan kitobni qarovni davom etarmiz. Biz to'xtalib qolgan edik iymonga bayli masalalar degan temada. Allah subhanahu wa taala endi bizni bu dunyoga borliqqa keltirgan, ham olda qaralib o'tgan darslarda aytdik, endi biz har birimizda iymon bo'lirga teyish deyib. Hem ten rizqqa muhtoj bo'lgan kabi kishining joni da o'zingagina xos tarbiyalovga muhtoj. Iymon da shulay o'q, uni komillashtiruv, nig'ituv har musulmonning bo'lishi bo'lib turadi. Olimlar bildirgancha iymon darajasi kishining taqvoligi bilan bayli. At-taqvolik ul Allohga ruhiy ma'noda yaqin bo'luv holati ham ondan qo'rquv hissi. Taqvolikning birinchi muhim darajasi Allohni yaratuvga negizlanadi. Bu ishroqda endi kishi Alloh qo'shganlarini uni yaratganga ko'ra o'ti. Ikkinchisi, aytik taqvolikning ikkinchi darajasi ul Alloh taoladan qo'rquv, ham bu ishroqda kishi Alloh qo'shganlarini ondan qo'rqqanga ko'ra o'ti. Qabayla amma lekin bir ishroqda kishi yarata Alloh taolani, uni suya Alloh taolaning yaratganga ko'ra endi shul amallarni, namoz o'qib bo'lsinmi, roza bo'lsinmi yoki boshqa izgi amallar, ularni shunga ko'ra o'ti. Ikkinchisida aytildi, kishi Allohdan qo'rqa. Nasha deb qo'rqa? Agarda men uning so'zini tinglamasam, Alloh meni azoblar, meni jahannamga kirtir yoki boshqalar deb shunga ko'ra qo'rqa, ham shunga ko'ra endi amallarni o'ti. Iymonni ko'ngildagi taqvolik darajasining tubandagi usullar yordamida nig'atib bo'ladi. Birinchisi ilm olu. Din Alloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oxirat turmushi to'g'risida ne qadar ko'proq bilsak, shu qadar iymonimiz kuchliroq bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, ilm olu jannatga yo'lni jinglaydi. Demak, bunda ilm olu qaysi ishroq to'g'risida so'z bor? Ilm olu degach, bu dunyoviy ilm to'g'risindami, alla endi din ilmi to'g'risindami? Bunda so'zda yo'q, din ilmi to'g'risida so'z bor. Aytganda fizika, algebra, matematikani o'rganib, anda rus tillari, tatar tillari yoki boshqa tillarni o'rganib, bizning iymonimiz balkim kimnikidir nag'ar endi shu Alloh taolaning qudratini ko'rib shu narsalarda, ammo lekin tub nag'atu masalasi u endi din ilmi. Qur'on Karim bo'lsin, Allohning borligi, birligi to'g'risida, payg'ambarimiz to'g'risida, ham endi boshqa masalalar bo'yicha endi ilm olu. Ilm olu degach, tag'in bir qat aylanib qaytamiz mana namoz masalasida, tag'in bir qat isga tushirib ketam, har bir otnada isga tushirib ketam dedim bo'ldira olgancha. Ilm so'ylaganda, va'z so'ylaganda, masjidga kirib namoz o'quv masalasi bo'yicha. Jum'a oldi va'zimda endi bo'lsinmi ol? Jum'a boshlang'ich, jum'a xutbasi vaqtida bo'lsinmi? Sen kelgan ekan masjidga, so'ylar ekan va'z, ilm so'ylar ekan, sen endi namozni so'ngroq o'qirga teyish, o'qisangda. Ne uchun? Chunki sen ilm tinglarga teyish, sen ilm olirga teyish. Endi aytib ketdik oldadag'in namoz o'quv sunnat deb qarasa-da kimdir masjid namozini bo'lsinmi? Masjid namozlari bizning bir fikr bo'yicha nafil, ikkinchi fikr bo'yicha sunnat deb aytaylik kimlardir. Shunga qaramasdan ilm olu farz, ya'ni iymonni nig'atasan, sen iymonni komillashtirasing. Namoz o'qiganda sen hozir ne ilm ola olmaysan, ilmni tinglasang sen namozing bo'lini. Namozga ixtiboring yetib bitmay. Namozga ixtibor etsang ilm olinmay. Birinchidan, ikkinchidan ortingda o'tirishlar, qiringda o'tirishlar senga qarab shulay bo'linalar. Bu masalani qat-qat aytamiz, ammo lekin hamanda hali bizning xalqimizga kirib yetmay, hamanda hali xalqimiz hali akirnab o'rgansa-da hali nig'roq tirishirga kerak bu masalada. Chunki aytdik, imonning nig'atu sharasi, eng birinchi nig'atu sharasi ul ilm olu.
Мәчеткә киләбез җомга вакытларында ни өчен? Гыйлем алыр өчен, гыйлем туплар өчен. Иң беренче чиратта. Мен әйтмим, намаз кирәк, сүздә юк. Фарызларында укыйбыз, сөннәтләрен вакыты җиткәч укыйбыз. Әмма ләкин вагыз барышында вагыз тыңларга тиешлебез һәрберебез. Гыйбадат кылу. Кеше ни кадәр күбрәк гыйбадат кылса, яхшы гамәлләр эшләсә, аның иманы шул кадәр ныграк була. 5 вакыт намаз арасында кеше Аллаһ Тәгалә турында онытырга өлгерми, Аллаһ кушканнарны үтәп, тыелганнан тыелып, кеше Раббысына якыная һәм үзенә якынаярга тырышканы өчен Аллаһ Тәгалә кешенең иманын ныгыта. Хәзер менә бу бүлекне әйткәч, кемдер әйтергә мөмкин. Менә мин килеп гыйбадат кылам, иманым шуңа күрә иманны ныгытам дип тагын әйтергә мөмкин. Әмма ләкин гыйбадат кылу намаз белән генә чикләнәме? Шул гыйлем алу ул гыйбадат. Шуңа күрә монсы без шулай белергә тиеш. Алдагы атнада инде без шулап киттек, әйтеп киттек, аңлатып киттек, гыйбадатның нәрсә икән, гамәл гыйбадатның нәрсә икән исегездәдер. Зикр һәм фикр. Аллаһны искә алу, аның турында уйлану, фикерләнү. Аллаһы Тәгалә турында яшрак уйлау, аны мөмкин кадәр күбрәк искә алу һәрбер мөселман өчен бик кирәк. Эшләгәндә, ял иткәндә, өйдә, урамда, кибеттә, гомумән һәрбер очракта шатлыклы хәл булса да, кайгы килсә дә, мөселман кешесе нәрсә дип әйтә? Әлхәмдүлилләһ дип әйтә. Аллаһка шөкер әйтә, Аллаһка мактау булсын дип әйтә. Аллаһны искә алырга тырыша. Аллаһның кудрәте, көче, мөмкинлекләре шиксез. Үзебезнең зәгыйф һәм мохтаҗ булуны онытмаска, ахиратны еш искә төшерергә кирәк. Бу иманны ныгыту өчен бик тә файдалы. Әйткәнебезчә, һәрбер эштә Аллаһны искә алу дигәч, нинди очракларында әйтә алабыз инде без? Бер нәрсә эшләргә уйласак, иншааллаһ дибез. Эшләп бетергәч, әлхәмдүлилләһ дип әйтәбез. Кемне дә булса мактасак, балаларыбызны мактасак, субханаллаһ дибез. Яки башка, машаллаһ дибез һәм башка сүзләр белән Аллаһтаны һәр даим искә алабыз. Әмма ләкин бер акыл иясе әйтмешли, бу сүзләрне инде теге шүпкә әйләндерергә кирәк түгел. Ничек аны әйтәбез икән, асылын уйланып, фикерләп әйтергә тиешлебез. Шын мәгънәсендә Аллаһка шөкер әйтеп, шын мәгънәсендә Аллаһны мактап дип әйтик инде. Әгәр дә кешегә вәгъдә иттек икән, иншаллаһ дип әйттек икән, моны теге галочка куер өчен түгел, миннән китсен әле дип өчен түгел, инде әйттек икән, шунда да эшләргә тиешбез, эшләргә тырышырга тиешбез иншаллаһ. Башка мөселманнар белән аралашуда иманны ныгыту өчен бик кирәк. Намаз укый торган дусларыңның, кардәшләрең белән күрешеп тору, гыйлем уртаклашу, бер-береңә терәк булу, ярдәм итешү һәм тормышның төп мәгънәсен бер-береңә искә төшереп тору иман ныклыгына яхшы йогынты ясамыйча калмый. Монда инде башка мөселманнар белән аралашу дигәч, инде теге бигрәк тә әле кайсы мөселманнар турында сүз бара? Шулай ук намазларын укый торган, шулай ук анда гыйбадатларын кыла торган һәм башкалар турында инде сүз бара. Әтеге мин мөселман дип анда намазның нәрсә икәнен дә белмичә йөргән мөселманнар турында сүз бармы юк дип әйтсәк, бик дөрес булмас инде. Аларны да хөрмәтләргә кирәк, алар белән дә аралашырга кирәк. Әмма ләкин бигрәк тә инде якынрак булырга тиеш безгә кайсылары? Гыйбадаттә булганнары, намаз укый торганнары тагы да якынрак булырга тиеш, аларны без тагы да ныграк хөрмәт итәргә тиешлебез иншааллаһ. Чөнки ул очракта нишлибез? Әйтик, беребезнең кимчелеге бар икән, ул сиңа матур гына кимчелегеңне әйтә. Монда инде каты бәрелмичә генә дип әйтик, ул ялгыш икән, син төзәтәсең. Шу әйтеп инде Аллаһ Тәгаләгә без якынаярга тырышырга тиешлебез. Мәчеткә мөмкин кадәр ешрак килү, җәмәгать намазларында катнашу да иманны ныгыта иншааллаһ. Төрле дин чараларында, җыеннарда катнашу, вагыз тыңлау, җәмәгать булып туплану, вагызлану иманны ныгыта торган мөһим ысулларның берсе. Аллаһы Тәгаләнең аны искә алырга җыелган кешеләрне эзләп йөрүче фәрештәләре бар. Шундый кешеләр төркемен тапсалар, фәрештәләр бик шатланалар, мәҗлестә булган барлык кешеләрнең гөнаһлары ярлыкануын сорап дуга кылалар. Яхшы фәрештәләр бит әйбит. Безнең өчен тырышалар. Безнең өчен дуа кылалар Аллаһ Тәгаләдән. Дуа гөнаһлары ярлыкансын дип дуа кылалар. Шуңа күрә инде без гыйлем туплау, вагыз тыңлау мәҗлесләрендә ешрак булырга тырышырга тиешлебез. Коръән уку, гарәпчәсен булсынмы, тәрҗемәсен булсынмы, Коръән Раббыбызның соңгы изге китабы, шушы китапны уку күңелне паклауның, иманны ныгытуның бик яхшы ысулы. Әйтик, монда ни өчен тәрҗемәсендә дип әйтәбез, чөнки гарәпчәсен уку үзе гыйбадат, үзе бер төрле хис тарта күңелне, калбне.
Тәрҗемәсен укыгач инде без аның мәгънәсен аңлыйбыз, нәрсә турында сүз барганын аңлыйбыз, шулай күңелгә шифа алабыз, гыйлем алабыз, гыйлем туплыйбыз. Әле иманны ныгыту, иманны яңарту дигәндә инде бик туры килми торганрак, бәлкем кемдер килешмәс ул мисал белән. Нинди мисал китерергә була? Безнең хәзер техника заманасы. Кемнәрнең телефоннары бар? Һәрбер телефонда ай сайын димәгәй ярты елга бер обновление, программное обеспечение дип киләләр. Яңарту, программаны яңарту. Хәтта ки шушы техниканы яңартырга кирәк булганны, безнең иманны яңарту инде сүздә юк. Чөнки иманны яңартмасак, гыйлем туплап тормасак, вакыт белән безнең гыйлемебез әкренләп онытылырга мөмкин, иманыбыз көчсезләнергә мөмкин, Аллаһ сакласын. Һәм инде ахыры хәерсез булуы мөмкин. Шуңа күрә һәр даим инде әкренләп без гыйлемебезне яхшыртып торырга тиешлебез, иманыбызны яңартып торырга тиешлебез. Үлемне искә төшерү, вафат булган туганнарның, кардәшләрнең каберләрен зиярат кылу, җаназаларда катнашу һәр кемгә тирән тәэсир ясый. Вафат булышырга карап кеше гыйбрәтләнә, кайчанда булса үлем мизгеле миңа да килеп җитәчәк дип уйлый һәм бу дөньяның бик кыска, ахиратның мәңгелек булуын искәртеп, гыйбадәтен камилләштерергә омтыла башлый. Шулай бит, зиярат кылабызмы, зияратларга барабызмы, йөрибезме? Бигрәк тә инде безнең татар гореф-гадәтләрендә нинди гадәт бар? Гаит көннәрендә, Корбан гаите булсынмы, Рамазан гаите булсынмы, зияратларга төшеп, зияратларда дуа кылып, әзрәк каберләрне чистартып йөри торган бер гореф-гадәт бар. Мин моны начар гадәт дип әйтмәс идем. Бу инде безгә үлемебезне искә төшерү өчен. Чөнки бу вакытта инде безнең һәрбер туганнар шәһәрдән булсынмы, анда якын тирәләрдән булсынмы, төп йортларында, авылларында җыелалар, инде ял итеп алалар һәм ял вакытында алар шушы ял белән шикләнмичә инде арвахларны да искә төшереп, аларга дуа да кылалар. Изгелек эшләргә, игелекле гамәлләр кыларга тырышу, яхшы изге гамәлләр кылудан Аллаһ разый була. Яхшылык эшләүдә даими тутырыклы булган кешенең иманын Аллаһ Тәгалә ныгыта иншааллаһ. Дәгъват кылу, ягъни башкаларны дингә өндәү, кемнедер инандырырга тырышу, үз инануына ныгыта дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин бу мәсьәлә буенча кат-кат кабатлыйбыз һәм тагын бер кат кабатлыйм, тагын бер кат искә төшерәм. Дәгъват кылу каян башланырга тиеш? Шакыру, кешеләрне өндәү каян башланырга тиеш? Беренчедән үзеңнән башланырга тиеш. Үз-үзеңне өндәүдән, икенчедән үзеңнең гаиләңне, үзеңнең туганнарыңны, күршеләреңне, якыннарыңны. Түгел анда син Чаллыда яшәсәң, Нижнекамскига, Әлмәткә барып, анда әллә кайларга барып, кешеләр өндәп йөрү түгел. Үз якыннарыңнан башларга тиешбез һәр вакытта. Хәтта ки закат мәсьәләсен карасак, хәтта ки хәйр садака мәсьәләсен карасак та, әлбу гади мәсьәләне карасак та, анда да ничек киңәш ителә, галимнәр ничек киңәш итә? Башта туганнарыңны, әтиәнең булсынмы, балаларың булсынмы, туганнарыңны карыйсың, аннары күршеләреңне карыйсың. Күршеләрең булмаса, күршеләреңдә булмаса, әйтик инде безнең шәһәр мисалында әйтсәк, анда подъезд, күрше подъездны карыйсың, домны карыйсың, аннары инде күрше комплексларны карап, шулай әкренләп инде кругны зурайтасың. Менә шулай булганда камил була. Һәрбер нәрсә камиллеккә ирешә. Анда һәрбер кеше каян туры килә шуннан эзләп бирсә, кырыйында торганнарны да күрмәячәксең, кырыйында торганнарны белмәячәксең дә. Шуңа күрә якыннан башларга кирәк, якыннардан башларга кирәк. Түгел әллә каян ерактан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Яхшы, саваплы гамәлләрегезгә никадәр сөйнәсез, шул кадәр сез мөселман. Начар, гөнаһлы гамәлләрегезгә никадәр үкенәсез, шул кадәр сез мөмин." Шушы хадистән уйланып, инде һәрберебез үзебезгә без бер бәя куярга мөмкинбез. Алдагы бүлек башлана Аллаһ Тәгаләгә ышану, Аллаһка инану. Кем соң ул Аллаһ Тәгалә дигәндә, Аллаһ төшенчәсе буенча кайбер аңлатмаларны карап китәрбез. Аллаһ Тәгалә ул җирне һәм күкләрне, барлык галәмнәрне яратучы, барлыкка китерүче. Аллаһ кешене барлык тире һәм тире булмаган нәрсәләрне юктан бар итүче. Аллаһ бу дөнья белән идарә итүче, аның ихтиярыннан тыш бер нәрсәдә эшләнми. Шулай бит, хәтта ки ишеткәнегез бар хадисне. Инде хадис, агачтагы яфракта Аллаһның рөхсәтеннән башка төшми. Хәзер күз алдына китереп карыйк әле агачтагы яфракларны.
Bir ağaçta ничә яфрак? Ну, якынча әйтсәк, шул 1000 артык инде. Якынча гына әйткәндә. Безнең менә шулай итеп урамга карасак, ничә агач күрәбез? 100дән 100ләп дип әйтсәк тә була. Урманны карасак, әле тагын 1000ләп. Җир шарын күз алдына китерсәк, сана бетереп булмый яфракларның санын. Миллион, триллион дигән саннар гына җитми. Шу һәрбер яфрак Аллаһның кудраты белән генә, Аллаһның рөхсәте белән генә төшә. Яфраклар шулай булганда без кешеләр турында әйтәсе дә юк. Һәрберебез Аллаһның рөхсәте белән яшибез, дөньяга киләбез, Аллаһның әмере белән, Аллаһның рөхсәте белән бу дөньядан китеп барабыз. Бер кешедә вакыты җиткәнчә китми. Бер кешедә вакыты җиткәнчә килми. Моны без онытырга тиеш түгелбез, шуңа күрә Аллаһны искә алып, Аллаһка инанып яшәргә тиешбез һәрберебез. Аллаһ Тәгалә барлык мәхлукларны тәэмин итүче, ризыкландырып торучы дип әйтик. Шуңа күрә артык төшенкелеккә дә бирергә ярамый. Ничек ризык табырмын микән, ничек акча эшләрмен микән, яки башкалар дип артык төшенкелеккә бирүләргә ярамый. Ни өчен? Чөнки без беләбез, Аллаһ Тәгалә ризыкландыра. Бу дөньяга килүченең берсендә Аллаһ Тәгалә ачтан үтергәне юк. Әгәр дә үзе кул кушырып ятмаса, әгәр дә үзе сансызланып ятмаса. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мине ризыкландыра дип, әле кулда кушырып ятырга кирәк түгел. Син гамәлеңне эшләргә тиеш, үтәргә тиеш, сәбәбен кылырга тиеш. Шул чакта Аллаһ Тәгалә безне иншаллах ризыкландырыр. Аллаһ Тәгалә мине ризыкландыра дип ятучылар, алар инде гафутенем ахмак бер бәндәләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа үзе төшереп бирми. Сүздә юк, Аллаһ Тәгалә ризыкландыра сине кемнәр аркылы? Әтиәнең аркылы, туганнарың аркылы, әмма ләкин син аларга кем булып торасың? Син алар өстендә бер авыр йөк булып торасың. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә яратмый андыйларны. Пәйгамбәрбез дә яратмады андыйларны. Шуңа күрә без инде сак булырга тиешлебез. Аллаһ Тәгалә бу дөньяның һәм ахиратның кыямәт көненең хуҗасы. Аллаһ Тәгалә бердән-бер илаһ, ягъни гыйбадәткә лаеклы бердән-бер илаһи зат, аннан башка бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә гыйбадәт кылырга ярамый. Без моны да шулай ук әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка шөкер беләбез. Аллаһка ышанырга итерә торган төп сәбәпләр. Иман әйттек инде, ул Аллаһка ышану хисе. Ислам галимнәре белдерү буенча Аллаһка ышаныр өчен һәр кешегә түбәндәге 3 нәрсә төп сәбәп булып тора. Беренчесе, һәр кешегә тумыштан бирелә торган Аллаһны тою хисе. Ягъни икенче төрле ничек дип әйтәбез? Фитри иман, табигый иман дип әйтәбез. Бала ана карынында формалаша. Аның тәне җыелып беткәннән соң көннәрдән бер көнне яралга терелә, хәрәкәтләнә башлый. Халык телендә бу вакыйга турында җан кирде дип әйтелә, шулай бит? Әзрәк сыркына башлый, әзрәк тибенә башлый, инде әти-әниләр бигрәк тә инде әти-әниләре сөенеп бу моментны искәрә башлый. Аһа, беренче тапкыр типте, ымшанды дип, инде әтиләр бигрәк тә эшләргә кулакларын куеп тыңлый башлыйлар, шулай бит? Бу бер мөгъҗизави күренеш. Бу Аллаһ Тәгаләнең бер шундый күренеше. Инде һәрберебезгә насыйп булсын, сүздә иншаллах, тәрбияле, тәртипле балалар үстергә насыйп булсын. Һәм кайдан киләсең ул җан? Шушы балага җан кайдан керә дигәндә, инде сүздә юк беләбез. Галимнәрбез дә аңлату буенча ул ахираттан җибәрелә. Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча фәрештәләр аны ана карындагы яралыга өреп кертәләр. Шулай итеп җан ахират тормышын күргәнгә, белгәнгә күрә, шушы ахират тормышына әйләнеп кайтасын да белә. Менә бу фитри иман да була инде. Сүздә юк, Аллаһ Тәгаләнең кудраты белән, Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте белән без инде бу мәсьәләләр турында онытабыз. Безнең дөньяга килгәч, буларны без хәтерләмибез. Әйтик, ничек фәрештәләр безне алып килгәнен, җаннарыбызны, ничек итеп ана карындагы булган яралыга өргәннәрен без буларның берсен дә хәтерләмибез. Чөнки бу нәрсәләрне без хәтерләсәк, ничек булыр иде? Монда сынауның, тормышта сынауның мәгънәсе калмаган да булыр иде бит инде. Шулай бит? Шулай. Аллаһ Тәгаләнең бер кудраты, бер хикмәте, ул безне сыный. Шулай итеп сыный. Без ана карындагы вакытында истә түгел, шулай бит? Ана карында хәтерлибезме тибенеп ятканнарны? Шунда үршигәнне, үскәнне безне хәтерлибезме? Хәтерләмибез бер бездә. Теге бер мисал өчен китерелде бит әле. Ана карындагы балага әйтсәң, син дөньядан туачаксың дип, дөньяга барлыкка киләчәксең дип, син ахмакмы әллә дип әйтер дип әйтә бит әле шул бер шундыйрак бер видеороликлар йөри иде инде. Бу мисал өчен инде теге безгә аңлар өчен. Шуның сыман
хәзерге кешеләргә дә әйтсәң, бу дөньядан китәсең дип, кайсы берләре әйтә, сүздә юк. Ничек инде дип. Әмма ләкин без моңа ышанабыз, без моны беләбез, ышанабыз гына түгел, инанабыз. Аллаһ Тәгалә әйткән Коръәндә, ул шулай булачакта. Әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгалә безгә белгертмәгән булса, без моны белмәс идек. Аллаһка шөкер әйтәбез шуңа күрә. Аллаһ Тәгалә безнең ярдәмнән ташламый, гел үзенең саклавы астында, үзенең ярдәме астында безне тота, үзенең рәхмәте астында безне тота, Аллаһка шөкер. Һәрбер бала бу дөньяга мөселман булып туа. Бу дөнья тормышында мөселманлык Аллаһ билгеләнгән кануннарга буйсынырга тиеш булуда да чагыла. Дөрестән дә Аллаһ әмере буенча бу дөньяга туган бала ашырга, эчәргә, йокларга, һава суларга мәҗбүр. Үсә төшкәч тә кеше физиологик мәгънәдә Аллаһ кануннарына буйсына. Ягъни мөселманлыгын белдереп яши. Чөнки беркемдә иртәгәдән башлап ашамыйм, эчмим дип, йокламыйм дип әйтә алмый. Әйтүен әйтә ала инде аны. Әмма ләкин эшли аламы? Үти аламы? Әйткән. Күп дигәндә анда кайсы бер кешеләр буенча 20 көн, братна 10 көн ашамыйча тора алырсың инде. Әмма ләкин аннары нишлисең? Синең тәнеңдәге файдалы матдәләр беткәч нишлисең? Запас беткәч нишлисең? Хәлсезләнеп, бу дөньядан китеп тә барырга мөмкинсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең кануннарына без каршы чыга алмыйбыз. Без шушы Аллаһ Тәгалә кулга куйган кануннарга буйсынып яшибез. Дин мәсьәләсенә кагылмаган очракта без мөселман дип әйтәбез. Буйсынабыз, чөнки без буйсынучы. Дин мәсьәләләренә мөселманлык ансы инде әзгенә бүтәнрәк күренеш. Әмма рухи мәгънәдә ата-аналар балаларын үзләренчә тәрбияли. Шуңа күрә фитри иман кеше күңелендәге гомерлеккә саклана һәм бердән-бер илаһи зат, бөек Аллаһ Тәгалә барлыгына ышанырга итереп тора. Шунлыкта да ихтибар итсәк, кайсы бер кешеләрне эзләнәләр, шулай бит. Әле мөселман булмаганнарны дип әйтәйгәндә, әле ислам диненә килмәгән кешеләрне алар эзләнәләр, нәрсәләр эзлиләр, нәрсәләр җитми аларга, нәрсәләр карыйлар алар. Киләләр кайсы берләре, сорашалар кайсы берләре. Чөнки шушы фитри иман аларны итерә. Аларга йогынты ясый. Сүздә юк, кайсы берләре шушыны ишетеп ала, кулак сала шуңа һәм шуның белән Аллаһны эзләп таба. Әмма ләкин кайсы берләрнең кулаклары томаланган, калбьләренә мөхер сугылган, алар шушы нәрсәләрне ишетмиләр, күрмиләр, мөгъҗизаларны күрмиләр һәм инде үзләренең адашуында адашып яшиләр дип әйтик, Алла сакласын. Әмма ләкин әлхәмдүлилләh дип әйтәбез, тагын бер кат Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итте шушы Аллаһның юлын, Коръәнне танырга, белергә, без иншалла шөкер әйтеп, шушы ислам динендә гомеребезнең азагына тикле һәрбер безгә яшәргә насыйп булсын иншалла. Икенчесе, кешенең үз-үзен барлыкка китерү мөмкин булмавы. Мөмкинме кеше үз-үзен барлыкка китергә? Син үзең барлыкка китерә алайыңмы? Юк бит, шулай бит. Коръәндә билгеләп үтелгәнчә, кеше хәтта ки шибенне дә бар итә алмый. Шибенне дә бар итә алмый. Шу бәләкәй генә мәхлукны бар итә алмаганны, анда мондай идеальный дип әйтелгән затны барлыкка китерү мөмкин дә түгел. Кешене бар итү шулай итеп Аллаһтан башка бер кемнең дә көченнән килми. Әлеге факт бөек илаһи зат Аллаһ Тәгалә барлыгына ышануга икенче зур сәбәп булып тора. Галәм төзелешендәге тәртиплелек. Галәм билгеле бер тәртипкә китерелгән төп төгәл механизм. Әлеге тәртип үзеннән үзе очраклы рәвештә берничектә урнаша алмый. Кешенең галәмдә тәртип урнаштырырга көче дә җитми. Шулай итеп галәмдәге тәртиплелек шушы тәртипне урнаштыручы, улуг яратучы бөек илаһи зат барлыгына ышаныр өчен өченче бик мөһим сәбәп булып санала. Монда галәмдәге тәртип турында сүз алып барганда, мисал китерәсе килә тагын инде тәртип турында. Кешеләр барлыкка китергән бүтән бер тәртип механизм турында искә төшереп китәсе килә, ул да булса сәгатьләр турында. Һәрберебезнең кулларыбызда сәгатьләр бар. Әмма ләкин игътибар итсәк, барыбер да айга бер яки ул туктый, елга бер булсынмы, яки ул туктый, яки аны заряжать итәргә кирәк, яки аны ул бөтенләй турымнан турымга үзгәрә, аны төзәтергә кирәк. Шулай бит, кимчелекләре бар. Шу галәмне күз алдына китерик әле. Ул әйләнә, бер туктаусыз әйләнә. Кояш бер туктаусыз ничә миллионлап еллар җылыта. Әмма ләкин Аллаһка шөкер, бар да үз тәртибендә. Галимнәребез нәрсә ди? Әгәр дә җир шары кояшка әз генә якынрак булса, бик нык кызу булыр иде, әзрәк кенә су җыраграк булса, салкын булыр иде. Айга якынрак булса, су басыр иде, айдан ераграк булса,
киресенчә. Шуңа күрә һәрбер нәрсә үз урынында. Аллаһ Тәгалә шулай итеп яралткан, без моны белергә тиешбез, моңа инанып, ышанып без яшәргә тиешлебез. Ярый, мөхтәрәм җәмәгать, шушы урында иншаллаһ тукталырбыз. Аллаһ Тәгалә әйткәннәрнең файдасын бирсен һәрберебезгә.